안녕하세요. 에스더입니다. Chapter 3, Haunted by a Question 이 부분에서는 어, 제가 지난 시간과는 달리 제가 하이라이트드 해놓은 부분들에 잠시 멈췄다가 가려고 합니다. 이 What happened? 우리 여성의 최초의 여성, 우리 여성의 조상 이브에게 무슨 일이 일어났는가 성경에 일어난 사건들을 조명해 보는 장이기도 합니다. A woman's deepest question. 우리 여성이 갖고 있는 의심 그런 것들, 우리 자신에게 갖고 있는 것들은 어떤 것들이 있을까? 여기 지금 제가 hide in business, hide in church activities, hide in depression, hide 자꾸 숨는다고 하는데 바쁜 삶 속에 감춰진 그리고 또 교회 활동들에 또 묻혀서 있는 그리고 디프레션 같은 우울증 같은 것 속에 침잠해 버리는 그런 것. There is nothing captivating about me. 정말 뭐 아무것도 나 자신에게 매력적인 것이 없는 것 같이 느껴지는 그 certainly not inside me 이렇게 지금 여기 조금 이런 이야기들이 나왔어요. 정말 일상의 이야기들을 조금 더 다루면서 그 여성들이 여기 지금 그리고 내가 Every woman is haunted by Eve in the core of her being. 모든 여성들은 이브에게 자꾸 이브에 의해 떠오르는 어떤 것들이 있습니다. 저 존재 한 가운데에 그런 게 있는데요. She knows. 여성들은 압니다. If only when she passes a mirror. 그 거울을 지나칠 때만 that she is not what she was meant to be. 그녀가 정말 그녀가 되어야 하는 어떤 존재가 아니라는 것. We are more keenly aware of our own shortcomings than anyone else. 우리는 아주 keenly 아주 밀접하게 아주 더 잘 알고 있습니다. 우리들의 단점에 대해서 그 누구보다도 잘 알고 있습니다. Remembering the glory that was once ours awakens my heart to an ache that has long gone unfulfilled. 그 최초에 우리 가슴 속에 깨어났던 한때 있었던 그 fulfilled 되지 않고 사라져버린 오래전에 그 고통의 마음이 깨어날 때 그 영광스러웠던 때를 기억하면서 우리는 그렇게 지내는데요. Yes, almost too much to hope for, too much to have lost. 희망을 가지는 것도 너무 too much, 너무 많은 꿈인가 싶고 또 잃어버리기에도 또 너무 많은, 너무 엄청난 뭐 그런 느낌의 것이죠. 그 영광은. You see, every little girl and every little boy is asking one fundamental question. 여러분도 아시다시피 어린 소녀들이나 모든 그 어린 소년들 전부 아주 근본적인 질문을 묻곤 합니다. But they are very different questions. 그 자체가 많이 다른 그런 퀘스천인데요. Depending on whether you are a little boy or a little girl. 그게 어린 소년이냐 아니면 소녀냐에 따라서 달라질 것이고 Little boys want to know. 어린 소년들은 알고 싶어 합니다. Do I have what it takes? 그것이 치러져야 하는 어떤 취해야 되는 걸 내가 갖고 있나? All that rough and tumble, all that daring and superhero dress up, all of that is a boy seeking to prove that he does have what it takes. 그러니까 뭔가 이렇게 거칠고 막 뒹굴고 또 감히 뭔가에 시도해보고 또 그 영웅들이 입는 옷 같은 것들을 입고자 하는 그러니까 모든 소년들이 자기가 갖고 있는 것이 무엇을 테이크해야 하는 것인지를 증명하기 위해서 찾고 있는 것들입니다. He was made in the image of a warrior God. 왜냐하면 바로 하나님의 어떤 전사의
성품이신 하나님의 그런 것들을 갖고 남자들을 만들어졌기 때문이죠. Nearly all a man does is fueled by his search for validation, the longing he carries for an answer to his question. 남자들이 하는 모든 것들은 거의 그 타당성, 정말 이게 맞는 일인가를 향한 그 타당성을 향한 search에 의해서 계속 되어집니다. Fueled, 연료를 붓는다, 부어진다는 얘기니까요. 바로 그의 question에 그 질문에 대한 답을 찾기 위해서 수행하는 그런 것들을 longing, 바라면서 합니다. Little girls want to know. 어린 소녀들은 알고 싶어 합니다. Am I lovely? 내가 아름답나? 뭐 이런 퀘스천을 하죠. Twirling skirts, the dress up, the longing to be pretty and to be seen. That is what that's all about. 이렇게 쫙 펴지는 멋진 치마, 이렇게 한 산들산들 그런 치마들, 또 드레스업 하는 거, 그러니까 치장하는 거, 뭐 예쁜 거를 바라는 거, 또 보여질 때 어떻게 될 것인가, 뭐 그런 것들이 여자아이들의 관심이죠. We are seeking an answer to our question. 바로 그게 우리가 그 여성들이 우리의 질문, 의문에 대해서 답하는 것을 찾는 중인 것입니다. When I was a girl of maybe 5 years old, I remember standing on top of the coffee table in my grandparents' living room and singing my heart out. 제가 5살 무렵 정도의 여자아이였을 때 저는 그 할아버지의 거실에서 있는 커피 탁자 위에 올라가서 서가지고 막 아름답게 마음을 막 쏟아내면서 노래를 불렀던 걸 기억합니다. I wanted to capture attention. 저는 내게 집중되기는 것을 원했던 것이고, especially my father's attention. 특별히 아버지의 attention, 그 주의를 끌고 싶어 했습니다. I wanted to be captivating. 저는 매력적이고 싶었습니다. We all did. 우리 모두 그렇습니다. But for most of us, 대부분의 우리들은 the answer to our question when we were young was no, there is nothing captivating about you. 우리 대부분의 우리에게 그 갖고 있는 질문에 대한 답은 우리가 어렸을 때 보통 내게 별로 매력적인 그런 건 없어 라는 거였죠. Get off the coffee table. Nearly all a woman does in her adult life is fueled by her longing to be delighted in, her longing to be beautiful, to be irreplaceable, to have her question answered. Yes. 모든 woman들은 모든 여성들은 그녀의 어른이 된 삶 속에 행하는 모든 것들이 결국은 거의 다 어떤 것에서 기쁨을 누리는 것, 그리고 것에 의해서 추진력을 받았고, 또 그런 그 대체할 수 없는 그런 아름다움을 바라보는 것, 또 바라보면서 결국은 그녀의 퀘스천의 그 질문에 대해서 대답합니다. Yes라고. Why does the question linger so? 그 질문들은 왜 그렇게 오랫동안 계속 남아있을까요? Why haven't we been able to find and rest in a wonderful personal answer for our own hearts? 왜 우리는 놀랍고 또 개인적인 어떤 답을 우리 자신의 마음을 위한 답을 찾아서 그 안에 안주할 수 없었을까요? 바로 The Fall of Eve. 이 부분은 여러분이 아시다시피 이브가 사탄으로부터 꼬임을 받아서 결국은 선악을 알게 하는
나무에 나는 열매를 먹고 또 그것을 남자에게도 먹게 하는 그런 일이 일어났던 그 타락에 대해서 이야기합니다. 그리고 또 그로 인해서 결국은 curse가 주어져서요. 서로 남자는 내가 어디 있느냐 하고 하나님이 찾았을 때 또 어떻게 네가 벌거벗은 것을 아느냐 뭐 이렇게 물으셨을 때 당신이 준 여자가 그 나무에서 나온 열매를 먹도록 했다고 이브에게 핑계를 대죠. 그런 이야기들이 여기 지금 다 성경에 나온 이야기들입니다. 또 이브는 이브대로 뱀이 서펀트가 나타나서 또 그랬다고 그러고 이렇게 함으로써 결국은 여성은 아이를 낳는 수고, 고통, 남자는 평생도록 노동해서 Man is cursed with futility and failure. 열심히 일해도 결국은 실패이거나 뭐 별로 얻은 것이 없는 그런 허망한 그런 것들을 갖는 인생을 참 살기 쉽지 않은 그런 저주를 받게 되었죠. 그래서 지금 이제 그러한 또 뱀은 기어다니는 평생을 기어다니며 살고 있겠다는 거. 여기 지금 woman is cursed with loneliness, relational heartache. 결국 여성들이 받은 저주는 외로움. 정말 심장이 아픈 것과 그런 관련이 있는 그리고 with the urge to control, especially her man. 그리고 그녀의 남편을 통제하고 싶어하는 어떤 그런 충동을 갖는 그런 커스트 저주를 받게 되었습니다. 그러니까 이런 원래 지어진 하나님의 창조 섭리대로 좋은 관계를 유지하고 하나님과 또 교제하며 살 수 있었던 모든 것들이 깨어지는 그런 일로 인해서 받게 되는 저주가 계속 지금까지 우리에게 이어져 내려오고 있는 것이죠. 여기 보면 we are not inviting, we are guarded. 에덴에서부터 쫓겨나서 결국은 그 에덴의 삶에 이제는 더 인바이팅 되지도 않을 뿐더러 most of our energy is spending trying to hide our true selves. 우리 모든 에너지를 우리가 우리의 진짜 모습을 감추는 데 사용하면서 보내고 있었다는 겁니다. 그리고 control our words to have some sense of security. 그리고 또 그 어떤 안전에 대한 욕구감 때문에 세상을 통제하려는 그런 노력을 하면서 세월을 보내왔던 거죠. When a man goes bad, as every man has in some way gone bad after the fall. fall 이것은 그 성경에 나오는 타락 뭐라 그러죠? 남자들이 뭔가 잘못되었을 때 그 죄로 인한 하나님과의 분리로 생겨진 fall 타락 이후에 사람들은 전부 다 이상해져 갔습니다. 남자들은 막 패시브해지고 또 weak man, strength surrendered, or he becomes a violent, driven man, strength unglued. 아주 수동적이고 약한 남성, 그 용기, 어떤 힘 같은 것들이 다 내려져 버린, 그리고는 아니면 아주 폭력적이거나 욕정을 또 쫓아서 움직이는 스트렝스가 너무 unglued, 그러니까 그 풀려나 버린, 그러니까 제대로 사용되지 않는 그런 일이 일어나게 됐죠. When a woman falls from grace, what is most deeply marred is her tender vulnerability, beauty that invites to life. She becomes a dominating, controlling woman or a desolate, needy, mousy woman. 여성이 은혜로부터 멀어졌을 때
깊이 marred, 그 오점을 남긴, 그 망가져 버린 것은 그녀의 아주 부드러운 그 연약함, 아름다움, 바로 그 생명으로 부르는 아름다움, 그 연약한 어떤 온유함, 뭐 그런 것들이 망쳐졌습니다. 그녀는 becomes dominating, 아주 지배적이거나 또 통제를 원하는 여성, 아니면은 아주 desolate, 뭔가 아주 부족한, 뭔가가 다 없어져서 부족한, 또 needy, 아주 뭔가를 굉장히 필요로 하는, 또는 mousy, 뭐 말이 많거나 뭐 그런 여성이 되어버렸죠. Or some odd combination of both, depending on her circumstances. 아니면 어떤 그 일정하지 않은 그 둘, 아까 그 dominating 하거나 뭐 이런 쪽, 아니면 아주 뭔가가 엄청 필요한 것이 많은 부족함으로만 있는 그런 여성이 막 섞여서 있는 그가 처한 상황에 따라서 마구 또 그렇게 되어 있기도 했습니다. 그래서 이곳에 dominating woman의 어떤 예시를 좀 이야기했고요. 여기 보면 please is a very veiled threat, more like or else. please라는 것이 아주 겨우 이렇게 베일을 한 것 같이 가려져 있는 것 같은 협박이다라고 말했습니다. 아니면 또 그 밖에 그러니까 때로 여기 지금 이 표현은 다른 이야기가 나오는 거지만 please 하면서 그 please가 그냥 공손하고 뭐 이런 것이 아니라 실제로는 그걸 안 하면 안 되게끔 하는 어떤 연약해 보이지만 협박일 수 있는 그런 것이 재밌어서 제가 밑줄을 치어놨습니다. 아무튼 자기들의 또 어떤 이야기들 좀 다루시고 Fallen Eve controls her relationship. 예, 우리들이 살면서 저도 가족 가운데서 제 모습 속에 이런 모습들이 보이는 것을 느낍니다. 남편을 또 아이들을 제가 원하는 어떤 것에 맞추려고 하는 경향들, 이 모든 모습들이 우리가 이브의 타락에서 온 결과인 것들이 저도 이걸 보면서 또 많이 생각해 보게 되었습니다. The self-protective way of relating to others has nothing to do with real loving and nothing to do with deeply trusting God. 굉장히 찔리는 메시지입니다. 자신을 보호하기 위한 어떤 방식으로 다른 사람과 관계 짓는 것은 진정한 사랑을 하는 것과 아무 관련이 없습니다. 그리고 nothing, 또 심지어는 하나님을 깊이 신뢰하는 것과도 전혀 관련이 없습니다. It is our gut level response to a dangerous world. 그냥 그거는 이 엄청나게 위험한 세상에 대한 그냥 저 본능적으로 gut level, 그냥 저 뱃속에서부터 그냥 튀어나오는 어떤 반응들입니다. 이런 부분들을 다루다가 여기 보면 또 it might look as though we are simply trying to be a good mom or a good friend, but what we often do is arrange other people's lives. 예, 여기서도 저는 좀 찔렸습니다. 비록 우리가 단지 좋은 여성이려고 노력하는 것처럼 보이지만, 또 좋은 친구이려고 하는 것처럼 보이지만, 우리는 종종 다른 사람의 삶을 뭔가 arrange 하려고 합니다. 우리가 하려는 일들이 그런 것일 수 있습니다. Controlling women are the sort of women. 통제, 뭔가 내가 원하는 대로 자꾸 만들어 가려는 거죠. 여기 보면 as C.S. Lewis said, who live for others. You can tell the others by their hunted expression. 다른 사람들 위해 살겠다는 그런 그러니까 여성들이 실제로는 그들의 어떤 hunted expression에 의해 다른 사람들의 말하고 올 수가 있는 겁니다. Controlling women tend to be very well rewarded in this fallen world of ours. 그런 여성들, 컨트롤링 하는 여성들이 이 타락한 세상에서는 매우 잘 대접을 받습니다.
We are the ones to receive corporate promotions. 바로 그런 사람들이 회사에서 승진을 잘 되기도 합니다. We are the ones put in charge of our women's ministries. 그런 사람들에게 그래서 여성 선교회 같은 거를 맡기기도 합니다. Can do, bottom line, get it done kinds of woman. 예, 뭐든지 할 수 있습니다. 또는 뭐 이게 우리의 bottom line입니다 하면서 막 뭔가를 일을 잘 처리해가는 사람들, get it done, 우리는 수행을 해야만 합니다 하는 그런 유형의 여성들이 있죠. 어쩌면 저도 좀 여기에 속하는 부분들이 많이 있는 것 같다는 반성을 하게 됩니다. Women who have never even considered that our Martha Stewart perfectionism might not be a virtue. 그래서 마르타 스튜어트 유명한 그 미국의 그 가정에 관련된 모든 그 요리며 뭐며 뭐 다 잘하는 여성이 한 분 계시죠, 유명한 분. 그런 어떤 그 살림을 잘하는 그런 여성의 완벽주의가 벌주가 덕이 되지 않을 수 있다고 고려되지조차 않는 워먼들. 그러니까 뭐 이렇게 모든 일들을 퍼펙트하게 막 착착착착 하고 그러는 사람들이 당연시 세상에서는 인정받고 그러는 거라는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 우리는 자꾸 세상의 기준에 맞춰서 우리를 만들어 가곤 하죠. 그러면서 실망하고 슬퍼하고 저의 모습 속에도 그럴 때가 많이 있었습니다. Desolate women, 뭔가 아주 황폐한 여인, 그런 여성들, 어떤 여성들일까요? 보면 여기 women who love too much and codependent no more. They are consumed by a hunger for relationship. 그러니까 그 어떤 관계에 대한 목마름 또는 배고픔에 아주 소진돼 버리는 그런 여성들 있죠. 데솔릿하다는 거는 뭔가 너무 부족한 게 많아서 어딘가에 막 어떤 방향으로 막 쏠려 있는 그런 느낌이 옵니다. 그러니까 막 어떤 Every day is too often for a mother to call her adult son who has left home. 어떤 엄마는 집을 이제 떠난 아들을, 어른 아들을 계속 전화를 걸어서 너무나 자주 막 우리 한국말로 하면 아마 마마보이로 만드는 엄마 같은 사람이겠어요. 어떤 모습에서는 제 모습도 이런 모습들이 나중에 제가 요즘 천천히 돌아보니 제게도 어떤 어릴 때 아이들 키우다 보면 그 키우던 대로 계속 오던 습관들, 관습들이 있어서 아이가 어른이 돼도 그 어른으로서 인정해주기보다 어릴 때처럼 계속 취급하려고 하고 또 일거수일투족 하나하나 다 간섭하거나 또 챙기거나 뭐 이러는 모습들이 남아있을 수밖에 없습니다. 예, 우리 이런 모습들이 다 그 타락한 후에 모습들일 수밖에 없다는 것 인정할 수밖에 없습니다. Sadly, desolate women also tend to hide their true selves. 이런 여성들, 데솔릿한 여성들은 또 자기 자신을 감추려는 경향들이 있습니다. 그러니까 굉장히 뭐 좋은 엄마, 좋은 사람들처럼 보이도록 하겠죠. 예. 그래서 여러 가지 이제 자기들 어머니와 얘기들 나누기. 여기 어머니에 대해 yet she was not expressive either. 그러니까 어머니들이 잘 그 자기들의 감정을 또 잘 아이들에게 표현해주거나 주변에 그러지 못하는 경우들 그냥 감추고 있어서 잘 알 수 없는 경우들. 여기 the living room was not for living in, but for looking at. 거실을 살기 위해서 꾸며놓는 게 아니라 바라보기 위해서 꾸미는. 그러니까 삶이 있어야 되는데 누군가에 보여주는 삶에 바쁠 수 있는 모습도 이야기합니다. All objects in the house belonged to her mother, and it was not okay to touch them or, heaven forbid, move them. 모든 그 집안의 물건들이 엄마에게 다 속해 있어서 저희 집도 약간 그런 경향이 있었습니다. 다 제가 관리하고 제가 해오다 보니까
애들이 막 함부로 뭐 터치하거나 그렇게 하진 않은 건 아니지만 뭐 터치할 수 없게 하는 분들도 있고 금기시켜 버리고 진짜 그냥 물건이 물건으로만 바라보도록 남겨져 있는 경우들이 있는 경우가 있죠. 예, 여기 제가 그런 이야기들을 좀 다루고 있습니다. 그러면서 her hiding, like our hiding, only made matters worse. 그 자신의 어떤 것들을 드러내지 않고 계속 하다 보면 모든 것들이 계속 더 악화돼 갈 수밖에 없을 겁니다. 자신의 예들을 들어서 이런저런 이야기를 재밌게 해주고 있는데요. We hide behind our makeup. 심지어 여성은 이 또 화장 뒤에 숨기도 합니다. We hide behind our humor. 어떤 유머 뒤에 또 숨기도 합니다. 겉으로는 속으로는 사실 상처를 받으면서도 겉으로는 유머러스하게 넘기기도 하고 진실되게 인앤 아웃이 같지 못할 때가 꽤 우리들이 있을 수 있습니다. We hide with angry silences and punishing withdrawals. sometimes 어떤 일이 있냐면 가끔 우리들은 화가 나서 침묵을 갖고 있을 때도 있고 또 누군가를 그 퍼니싱 벌을 주기 위해서 그냥 아무것도 안 하고 조용히 있어 버릴 때가 있죠. We hide our truest self and offer only what we believe is wanted, what is safe. 진정한 자신을 감추고 단지 우리가 믿는 것이 원해지도록 어떤 것을 제공합니다. 예. 그리고 이제 뭐 그런 비슷한 얘기들이 반복되고요. indulging 나왔는데요. 이것은 그냥 어떤 거에 빠져버려서 그냥 하는 거죠. 여기 보면 take a moment and consider yours. 잠시 이제 생각을 좀 해봅시다. Where do you go instead of to God when the ache of your heart begins to make itself known? 여러분의 마음이 아플 때 그것 자신이 나타나기 시작할 때, 알려지기 시작할 때 하나님 대신에 여러분은 어디로 갑니까? Spending too much money, gambling, 빙에잉, purging, shopping, drinking, working, cleaning, exercising, too many movies, sitcoms, talk shows, even our negative emotions can become indulgences. 방종, indulging 하는 거요. 그러니까 하나님께로 가서 의존해서 하나님께 기도하며 뭐 해결하려는 하나님과 함께 하려는 게 아니라 그냥 돈을 마구 써버린다든지 도박을 한다든지 또 이 먹는 이제 먹고 토해버리고 막 그러는 빙에잉 또 펄징 같은 이팅 디스오더죠. 먹는 거에 문제가 생기는 거 또는 쇼핑, 드링킹 뭐 술에 너무 취하거나 워킹 일을 너무 하거나 청소를 너무 하거나 또 운동을 너무 하거나 또 너무 많은 무비를 계속해서 봐서 뭐 무비 페인이 되거나 또 시트콤 같은 거 톡쇼 뭐 하여간에 그 네거티브 이모션들이 막 그냥 그때로 막 방종해 버릴 수 있는 것들을 다 찾아서 그냥 하곤 합니다. When we camp our hearts in self-doubt, condemning thoughts or even shame because those emotions have become familiar and comfortable, we are faithlessly indulging rather than allowing our deep ache to draw us to God. 우리가 그 스스로를 믿지 않는다는 그런 마음의 캠프를 하고는 생각을 막 컨데밍 막 지적하면서 또 그런 감정들이 뭔가 친숙해지고 평안해졌다고 생각하는 그런 어떤 수치심 같은 것들을
마구 비난하면서 우리는 믿음 없이 인덜징 됩니다. 어떻게 그냥 그렇게 방종해버리고 하나님께로 그 깊은 고통이 하나님께로 우리를 이끌러 가도록 허락하기보다 그렇죠. 그냥 더 쉬운 방법. 뭐 하나님께로 가는 게 어쩌면 쉬운 건데 믿음이 없어서 그런지 그렇게 못할 때가 있는 사람들이 있죠. 근데 저의 경우는 조금 그런 적이 별로 많은 건 아닌 것 같습니다. 그래도 가끔 하나님께로 늘 문제와 모든 어려움들을 갖고 토하고 또 늘 동행하는 것 같지만 때로는 저도 뭔가에 빠져서 힘들 때 제가 좋아하는 일이거나 뭐 해야 하는 일이거나 무슨 문제에 하나님보다 더 많이 그 시간을 보내거나 뭐 할 때가 있었던 것 같습니다. Unfortunately, our indulgences make us feel better. 예, 그런 어떤 막 방탕하게 막 뭔가를 해보는 것들은 기분이 나아지기도 합니다. For a while. 아주 잠시 동안입니다. They seem to work. 뭔가 되어지는 것 같지만 but really only increase our need to indulge again. 결국은 또 더 그렇게 하도록 만들어 갑니다. This is the nightmare of addiction. 바로 우리는 그걸 중독의 악몽이라고 하죠. But it goes far beyond drugs. 그것은 그 약물 중독보다 더 심합니다. We give our heart to all sorts of other lovers that demand our attention. 우리는 the demand we indulge again. 그 우리들의 주의를 바라고 또 우리들이 다시 방종하도록 만드는 그런 다른 종류의 연인, lover에 우리의 마음을 주어버립니다. We tasted something that we think is good. Our longings cause to ache for a minute, but later we find ourselves empty once more, needing to be filled again and again. 예, 이 부분을 읽으면서 번역하기보다는 그냥 말하는 것도 좋겠습니다. 중독된 사람들이 그 중독에서 조금 깨어나거나 했을 때 또 다시 빠지고 또 가고 하는 것은 그게 참된 것이 아닌 것에 마음을 두고 그것을 위안을 받으려고 하다가 어떤 상처들을 잊어버리려다가 뭐 이런 것들이 더 계속해서 잘못된 것으로 다시 빠지게 만드는 거죠. 공허하고 이런 것들을 채우기 위해서요. 네, 비슷한 이야기들이 계속 나오고 있습니다. Eve's lingering fear. 예, 이제 마지막 결론 부분을 오늘 하겠습니다. 벌써 꽤 오랫동안 지금 머물고 있는데요. Every woman knows now that she is not what she was meant to be. 모든 여성은 그녀가 원래 지어져 있는 의미와는 다르다는 것을 압니다. And she fears that soon it will be known. 그리고 그것이 밝혀질 것에 대해 두려워합니다. If it hasn't already been discovered. 만약 그것이 아직 드러나지 않았다면요. And that she will be abandoned. 그래서 그녀가 결국은 abandoned, 버려지게 될 것이라는 두려움이죠. Left alone to die, a death of the heart. 혼자 남아서 마음의 죽음을 죽는 그런 것. That is a woman's worst fear, abandonment. 결국은 그 버려짐의 그 두려움, 가장 나쁜 worst, 아주 나쁜 두려움입니다. 그렇지 않을까요? Rather than turning back to God, 하나님께로 되돌아오기보다는 reversing the posture that brought about our crisis in the first place. 다시 최초의 우리의 위기에 관해 위기를 불러왔던 어떤 자세로 다시 또 돌아갑니다. which Eve set in motion and we have repeated ad nauseam. We continue down
that pass by doing what we can do. We can to secure ourselves in a dangerous and unpredictable world. 이 험한 세상에 정말 예측이 불가능한 세상을 살아가는 우리가 뭔가 안전에 대한 욕구 뭐 그런 것을 할 수 있는 길을 찾아 계속 노력하게 됩니다. And down in the depths of our hearts, 저 깊은 마음속, 저 깊은 아래에 our question remains, 여전히 의문은 남습니다. 그리고 unanswered, 답이 되지 않고 있습니다. Or rather, it remains answered in the way it was answered so badly in our youth. 그 어린 때 아주 엄청나게 그 대답이 있기를 간구했던 그 방식으로 여전히 남아져 있습니다. Am I lovely? 나는 사랑스러울까? Do you see me? 나를 봅니까? Do you want to see me? 저를 보고 싶습니까? Are you captivated by what you find in me? 내 속에서 발견한 어떤 것에 의해 당신은 매료되었나요? We live haunted by that question. 그 의문에 계속 사로잡힙니다. Yet unaware that it still needs an answer. 아직도 그것이 답을 필요로 한다는 것을 마치 의식하지 못한 채로도 그렇습니다. When we were young, 우리가 어렸을 때 we knew nothing about Eve and what she did and how it affected us all. 그 이브에 대해서 아무것도 알지 못하고 우리는 또 그게 우리에게 어떤 영향을 미쳤는지도 잘 모릅니다. We do not first bring our heart's question to God, and too often before we can, we are given answers in a very painful way. We are wounded into believing horrid things about ourselves. And so every woman comes into the world set up for a terrible heartbreak. 그래서 너무나 우리들은 아주 고통스러운 방법으로 그 대답을 얻고 또 상처를 입죠. 우리 자신에 대해서 좀 무서운 어떤 별로 좋지 않은 것들을 믿으면서 또 그리고 so every woman 모든 여성들은 terrible 아주 좋지 않은 heartbreak 마음이 깨어진 그런 상태로 셋업된 월드에 그렇게 옵니다. 네, 여기까지 하겠습니다. 긴 시간이 되었습니다. 챕터 3는 이렇게 다루고 또 챕터 4에도 다시 wounded라는 부분으로 들어가겠습니다. 다음 시간에 만나겠습니다.